विंग की मीटिंग हुई सी और सारे MLA साहिबाना ने सर्वसम्मति नाल जिन्हां गल्लां ते मोहर लाई है वो गल्लां मैं थोड़े अगे रख रहा। सारियां ने जो नैक्सस कैप्टन अमरिंदर सिंह दा ते सेंटर दी सरकार दा चल रहा उस दी निखेधी की। नैक्सस इसलिए मैं गल कही क्योंकि असी अज तो 4 दिन पहला भी जिस दिन मैं पार्टी के बिहाफ से सारे लैजिसलेचर के बिहाफ से मैं वो प्राइवेट मैंबर बिल मूव किया सी कि पंजाब नूं तुसी सारे पंजाब नूं मंडी डिकलेयर करो और प्राइवेट मंडियां नूं दी कोई जगह ना रह जे। उस दिन भी मैं गल की सी मैं सानू क्यों ये मजबूर होया ये अपना बिल मूव करने वास्ते इसलिए होना पिया क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह हले तक कोई कागज या कोई बिल या कोई एक्ट जिहड़ा विधान सभा च पास करा रहे हैं वो लोगों अगे नहीं लैके आ रहे। साडी ये मंग है कि पंजाब की आने वाली पीढ़ी पंजाब की होंद नाल संबंधित ये सैशन बुलाया गया जे तो ये सीरीयस सैशन है मगर जे कली ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ते कांग्रेस की थिएट्रिक्स होगी फोटो अपॉर्चुनिटी होगी तो पंजाब का बहुत वड्डा नुकसान हो जाना। पंजाब के लोगों ने सानू किसी नूं कदे माफ नहीं करना और खास तौर पर रूलिंग पार्टी नूं। इसलिए असी बार बार कह रहे हैं कि तुसी जेड़ा भी बिल सरकार ने लैके आना जे तुसी साडा नहीं मनदे फिर काइंडली तुसी इस नूं पब्लिक डोमेन च लियाओ। मैं तो ये गल कहूँगा कि इनू अखबार च छपवाओ इनू इलैक्ट्रॉनिक TV चैनलों च दिओ क्योंकि हर स्टेक होल्डर हर पंजाबी इहदा स्टेक होल्डर है। किसान इत्ते टिप्पणी देन व्यापारी इत्ते टिप्पणी देन आड़तीआ इत्ते टिप्पणी दवे खेत मजदूर इत्ते टिप्पणी दवे किसान जथेबंदियां अपनी टिप्पणी देन पोलिटिकल पार्टीज अपनी गल करन और फिर जब सर्वसम्मति हो जू उस एक्ट नूं आपां सर्वसम्मति नाल उस बिल नूं एक्ट दा रूप उत्थे बनाइए। मगर अज हो की रहा है जो कुछ 28 अगस्त नूं होया हिस्टरी इज रिपीटिंग इटसैल्फ। जो कुछ पाणियां दे वेले होया उन्हें भी पाणियां दा जिहड़ा लियाए सी आप दा एक्ट बनाया किन्ना नुकसान करता मोहर लाती चक के रिपेरियन प्रिंसिपल छिक्के ते टंग ते और मोहर ये गल दी लाती कि ये पानी तो हुण जाऊगा ही जाऊगा जो इंदिरा गांधी चाहुंदी सी जो इन्हां ने कपूरी दे मोर्चे च जाके चांदी दी कई दे के वो टक लाया सी उस गल ते मोहरां ला के काम तोड़ता अगे उही काम जिवें उस बिल नूं अज तक पंजाबी क्वेश्चन करते हैं उही हालात फिर पैदा हो रहे। बिल होना की आ कल इन्हां ने जे कैबिनेट जो मैनूं पता लग्या इन्हां दी अज तक तो असल च जे पुछो तो कैप्टन अमरिंदर सिंह सैशन ही नहीं सदना चाहते क्योंकि दिल्लियों इन्हां नूं इशारा है कि जे तू सैशन सद्या तो वेख ली फिर। और इन्हां ने खटकर कलां च बड़ी क्लीयरली कहता सीगा कि सैशन बुलाउण दा मतलब ही कोई नहीं असीं कर ही कुछ नहीं सकते। उही एटीट्यूड वेखण नूं मिल रहा नहीं तो कि पंजाब दे एडा वड्डा संघर्ष चल रहा किन्ने साडे बुजुर्ग साडियां मावां अपनी शहादत दे गईयां ने कुर्बान हो गईयां ने इस अंदोलन ते की उन्हां दा फर्ज नहीं बनता कि जेडे बैठे आ उन्हां नूं पता होवे कि की विधान सभा पास करी सानू ही नहीं पता। श्रोमणी अकाली दल दे MLA नूं नहीं पता ओपोजिशन दे एक MLA नूं नहीं पता। मैं कहना फिर तुसीं करोगे कि उत्थे लिया के की करना की है मतलब मिनटों मिनट ही आऊगा तो जिन्हें कोई अपनी राय उस 10 मिनटा च तुसीं की पढ़ लोगे तो की उहदा निचोड़ कर दोगे और जिहड़ा हक च वोट नहीं पाऊगा उन्होंने इन्हां ने पेश कर देना कि एंटी पंजाब है। फ्रूटफुल डिस्कशन थ्रेड बैड डिस्कशन डूंघाई नाल जिस गल की चर्चा हो सके कैप्टन अमरिंदर सिंह एक 28 अगस्त वाला जिहड़ा इन्हां ने मजाक उठाया पंजाबियों का अपमानित किया उही काम जो दिल्ली ने किया
ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਸੇਮ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੁਰੀ ਆ। देयर इज नो कंसल्टेशन। मतलब कि मैं मीडिया ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਕੀ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ 19 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜੇ, ਇੱਕ ਕਰੂਅਲ ਜੋਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੇ ਆਹਤ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ 28 ਅਗਸਤ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਵੀ ਅਖੀਰ 'ਚ वेस्ट पेपर बास्केट च कूड़ेदान च ये लभूगा और कितने नहीं लभूगा जे कांग्रेस ने वाइडर कंसल्टेशन सब नूं नाल नहीं लिया। क्योंकि पिछला भी रेजोल्यूशन कित्थे रोल रहा है, ये अखबारां च सुर्खियां बनियां, थोनू ही पता कित्थे गया। और वो दब्बिया किसी होर ने नहीं, वो भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली के इशारे च जिहड़ा इन्हां दा मैच चल रहा, नैक्सस चल रहा, उहदे करके इन्हां च हिम्मत ही नहीं पई कि वो रेजोल्यूशन दिल्ली भेज दें इस डर के मारे कि मेरी कुर्सी ना किते हिल जाए। ये तो हालात बने पे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाले तक ये स्पष्ट नहीं किया कि जेड़े इन्हां ने एक्ट लैके आए सी APMC एक्ट 2017 च, जेड़ा इलैक्शन मैनीफेस्टो के हिस्से सन, राहुल गांधी ने हर स्टेज तो राहुल गांधी ने APMC एक्ट नूं अबॉलिश करने की जिक्र किया है। और इन्हां ने 17 च अपनी प्राप्तियां चो एक प्राप्ति ये दसी है कि जो मैनीफेस्टो च असी क्या सी APMC मंडी प्राइवेट मंडी बन सकूगी, एक लाइसेंस होगा पंजाब लई, ई ट्रेडिंग ई नैम ते काम चलूगा, वो सारा कुछ तो ऑलरेडी पास करता है। की तुसी उस नूं रद्द कर रहे हो कि नहीं कर रहे, उहदे बारे कोई चर्चा नहीं कर रहे। मतलब कि फिर पंजाबियां नूं भंबल पूछा ते मूर्ख बनाउण दी स्कीम चल रही है। क्योंकि ये साफ हो गया कि दिल्ली नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, कांग्रेस पार्टी ने यह विश्वास दिवाता है केंद्र की सरकार नूं कि सानू ये तो मजबूरी हो गई, साडे गल च गूठ देता किसानां ने ते श्रोमणी अकाली दल ने, सानू मजबूरी है 19 तरीक सत्तनी पैनी, क्योंकि पहला तो ना कर गए सन, हुण मैनू टपा लैण दे 19 आप दे हिसाब नाल। और वो टपाउण दा तरीका की है, ना तुहानू पता लगे ना सानू पता लगे, मौके ते मौके बिल आऊगा तो चक के पास करो, और कोई चारा नहीं रह गया। सो जिहड़ा ये नैक्सस है इनू मैं असी सारे पार्टी दे इस गल नूं कंडैम करदे। दूजी गल, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की स्टैप लए है, जिहड़ा ये पिछले जिहड़े ये कानून जिहड़े दिल्ली च पास होए है टू इंश्योर दैट फार्मर्स ऑफ पंजाब, पंजाब दा आड़तीआ, पंजाब दा व्यापारी, पंजाब दा हर वर्ग इस तो सफ़र नहीं करूगा, ਉਹਦੇ वास्ते ਕਿਹੜੇ प्रोटेक्टिव स्टैप्स, ਕਿਹੜੇ चैक्स एंड बैलेंसिस ये रख रहे हैं उस बिल 'ਚ अपने, वो हले तक जनतक नहीं किया गया। और यही कारण है कि थोड़ू मीडिया नूं भी बार करता है कि तुसी भी ना उत्थे आए। यार पंजाब दे नाल संबंधित है, जे पंजाब दा हर वर्ग जाके धरने 'ਚ रोस मुजाहरियां 'ਚ हिस्सा लै रहा है, तो पंजाब दे हर वर्ग नूं ये विधान सभा है किहदी? ये कांग्रेस पार्टी दी, सोनिया गांधी दी है। इस विधान सभा ते हक पंजाबियां दा है, ते जे वो पंजाबी उत्थे आ नहीं सकते, अपने भविख बारे उत्थे सुन नहीं सकते, अपने भविख ते की फैसला हो रहा उत्ते टिप्पणी दे नहीं सकते, तो समझ लो दाल 'ਚ कुछ काला नहीं। कांग्रेस के ये 19 तरीक के सैशन 'ਚ सब कुछ ही काला है। और जिमें पंजाब दे पानी लटाए गए कांग्रेस पार्टी वालों, उही काम हुण फिर दोबारा हिस्टरी इज रिपीटिंग इटसैल्फ, साडी सब दी ये फीलिंग। और असी समझ रहे कि ये असलीयत की गल है। एंड हिस्टरी विल नॉट इन्हां नूं कदे माफ़ नहीं करूगी कांग्रेस पार्टी नूं जे इन्हां ने उही गलतियां फिर दोहरा। मीडिया की एंट्री इन्होंने कर दी
ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਮੀਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਘਟ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ 1500 1800 ਕੇਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, 2000 ਹੁਣ ਤਾਂ 500 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ? ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਚੜਾਓ, ਫੀਡਬੈਕ ਆਵੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿਓ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਖ ਚੜਾਓ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਸਕਣ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਕਣ, ਸੋ ਦੈਟ ਇੱਕ ਵੀ ਸਕੋਪ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਔਰ ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਾਲ, ਨਾਟ ਬਹੁਮਤ, ਨਾਟ majority, but consensus, ਸਰਬਸੰਮਤੀ, ਨਾਟ ਬਹੁਸੰਮਤੀ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਭਰੋਸਾ। ਬੱਚਾ ਇਹ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਨੈਕਸਸ ਹੈ, ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਹੈ, ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗਲੇਅਰਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ, ਨਾ ਖੇਡੋ, ਨਾ ਖੇਡੋ। ਇਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੱਢ ਦੇਣ ਅੰਦਰ, ਕਿਹੜੀ ਪਟਾਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦਾ। ਮਤਲਬ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਟੇਕ ਇਟ ਸੋ ਲਾਈਟਲੀ? ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਪ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਯਾਰ? ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਸੋ ਦੈਟ I don't want to carry this burden. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਔਰ none of us want to carry this burden ਕਿ ਜੋ ਗਲਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਬਲੇਮ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਬਵ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕਈ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ 19 ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਕਟ ਆਵੇ ਔਰ ਅਕ੍ਰੋਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਕ੍ਰੋਸ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਕ੍ਰੋਸ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿ 19 ਤਰੀਕ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੂਗਾ। ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਬਾਈ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮਝੇ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਵੇ,
ਹਰੇਕ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਕੱਲਾ ਆਪ ਦਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਖੇਡੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨ। ਜੇ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਵਿਹਲੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਵੇਖਦਾ ਫਿਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਵਜਾਈ, ਡਫਲੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ, ਬਾਜੇ ਵਜਾਏ, ਮਗਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਚੇਂਜ। ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਕਿਹੜਾ, ਬਲਕਿ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਦ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਖਲੋਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਸੁਨੇਹੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦ ਹਾਊਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਕਦਮ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਸਭ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹਨੇ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਮੂਵ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ? ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਛੋਟੀ, ਤੁਸੀਂ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਓ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਪਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਸਮਝ ਲੋਕ ਹੋ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਰ ਪਏ ਅੱਜ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਛਾਪ ਦਿਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈਂ, ਆਸ ਕੈਪਟਨ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਚੜਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਉੱਥੇ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਪ ਸੀਕ੍ਰੇਟ? ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨੂੰ ਓਨ ਕਰਨ। ਔਰ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁੜਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਸਟਰਸਟ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਫਸਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਿਰਿਟ ਫਸਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 19 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡੇ। ਔਰ 28 ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਿਵਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ? ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਗੇਮ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ 2 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨੇ?
क्योंकि ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ शक शिकवा है और जो असी NDA तो बाहर क्यों हो गए, क्यों बीबा हरसिमरत कौर बादल ने अखीर 'ਚ इस्तीफा देता, 30 साल का रिश्ता क्यों टुट गया, ਉਹਦਾ यही कारण बनया क्योंकि अखीर 'ਚ बार बार गल इत्थे आके मुकदी सी कि एक तो MSP रवे और एक MSP ते अशोर्ड खरीद होवे और एक कानून का हिस्सा होवे, मगर जब वो तिन्ने चीज़ों तो सेंटर की सरकार भज गई फिर मनशा साफ हो, फिर इस गल की समझ आउण लग पई कि ऑल इज़ नॉट वेल, एवरीथिंग इज़ नॉट क्लीयर। इसे लई प्राइवेट मैंबर हुण काले कानून इंट्रोड्यूस हो गए जी। काले कानूनों के खिलाफ तुहाडे कोल जे प्राइवेट मंडी उत्थे आ गई तो प्राइवेट मंडी 'ਚ तो जो किसान के खदशे फिर उही रह गए। उस वास्ते मैं कहा कि तुसी सारे पंजाब नूं मंडी डिकलेयर करो। जब सारा पंजाब मंडी डिकलेयर हुंदा है फिर प्राइवेट परचेस का कोई गुंजाइश नहीं रह गई। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ दूजा सवाल किया है, ये सवाल का जवाब ये एडमिनिस्ट्रेटिव जवाब है, सानू सरकार 'ਚ बिठाया दो या इसकी डिस्कशन करा लो, फिर गल वक्री है। सरकार इस गल ते जवाब देवे कि उन्हां दे कोल की इहदा तरीका की है, क्योंकि जे मैं नहीं समझदा कि जे सेंटर सरकार अज क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि MSP रहूगी, MSP की खरीद रहूगी, तो जे वो इस ते बेईमान होंदे है फिर बड़ी स्पष्ट सवाल है कि पंजाब अज कित्थे खलोता है या पंजाबियों प्रति सेंटर सरकार की की सोच है। मगर मैं जिस दिन ये बिल मूव किया उस दिन मैं इसलिए मूव किया कि मैं पब्लिक डोमेन 'ਚ अपनी गल है, इस 'ਚ तब्दीली, ਇਹਦੇ 'ਚ एडिशन, ਇਹਨੂੰ होर बैटर किवें कर दिता जा सकता। आई एम ओपन फॉर डिस्कशन, लैट द हाउस डिबेट इट। सेम वे मैं कह रहा तुसी अपना बिल लियाओ, लैट एवरीबडी डिबेट इट। वाई हाइड इट, क्यों लुकाउने असी, की साडा फिक्सड मैच चल रहा, जां तां फिर फिक्सड मैच दस दो तुहाडा दिल्ली नाल की है। हाई कोर्ट 'ਚ भी जाके तुसी स्टैंड किसानां दे उल्ट लैंदे हो। DGP भी तुहाडा कहिंदा ते मुख मंत्री कहिंदा कि किसानां ने कुੱਟਿਆ शर्मा जी नूं, किसान वो आप कह रहे हैं कि मैनू तो कांग्रेसियों ने कुੱਟਿਆ, तुहाडा MP कह रहा मैं कुੱਟਿਆ। फिर ये जिहड़ा फिक्सड मैच है ये चेहरे बड़े स्पष्ट नंगे। और इस गल का मैनू पंजाब 19 अक्तूबर के सैशन 'ਚ ये नहीं अफोर्ड कर सकता कि फिक्सड मैच दे चलदे कांग्रेस दे ते दिल्ली दे पंजाब दे भविख का फैसला गलत हो। और असी एज श्रोमणी अकाली दल लैजिसलेचर असी आपदी उस खदशे भी अज उठाते हैं, क्योंकि असी अंदर वड़ के सरकार नूं हर तरीके का पुछ लिया। सानू ये हालात है, प्रोग्राम की उदण का सानू तो नहीं पता। पंजाब विधान सभा का जलास सद लिया, हाँ जी, फिर वही गल हो गई ना। पिछले रेजोल्यूशन का की होया जी, इज इट, मैं कहना कि पंजाबियों नाल इंसाफ किया। और उस वेले भी अज बल्कि मैं इन्हों कहा, बेनती की है अपने वडाला साहब नूं, मैं वडाला साहब तुसीं काइंडली पहला एक चिट्ठी लिखो, थोनू पहला करता कोविड पॉजिटिव, अगले दिन च तुसीं रिजल्ट च आ गए कोविड नैगेटिव। सानू थोनू असली दसा, सानू पंजाब दे सरकार दे डॉक्टरां ते सरकारी डॉक्टरां ते पूरा भरोसा है, मगर जिहड़ा ये कांग्रेस विच आ जाती है ना सरकार, उत्ते जीरो भरोसा। किनू पॉजिटिव कर देन, किनू नैगेटिव कर देन। जे वो कुलबीर जीरा नैगेटिव होके पॉजिटिव होके भी अंदर जा सकता सी, ते ये भाई साहब साडे एडे सत्कारयोग MLA नैगेटिव होके अंदर नहीं जा सकते सी, जिन्हां दी रिपोर्ट नैगेटिव सी। पॉजिटिव रिपोर्ट अंदर चली गई, नैगेटिव रिपोर्ट वाले बाहर कढ़ते। तो कुछ कर देन जे इस तरह लुक छिप के इन्होंने गेम खेडनी, मगर उहदे नाल सफरर कौन होऊ? पंजाब विल सफर। एंड आई डोंट थिंक आई एम वी विल एवर असी आपदे आप नूं माफ़ कर सके। असी हर तरीके का 19 तरीक तो पहला सवाल उठाउणा है कि लोगों नूं समझ आ जाए कि कांग्रेस ते कैप्टन अमरिंदर सिंह की मंशा साफ नहीं है। और मैं स्पष्ट कह रहा मंशा साफ नहीं। काला दौर
ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ 2004-5 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ 12 ਜੁਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੋਹਰ ਲਵਾਤੀ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰਤਾ, ਉਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਪਾ ਕੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਉਦੋਂ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਡਾਕੂ, ਰਾਖਾ ਕਾਹਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੋਹਰ ਲਵਾਤੀ 'ਚ ਭੇਜਤੇ ਪਾਣੀ। ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੱਕ ਖੋਲੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਹਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਇਟਸੈਲਫ। ਫੇਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਉਹੀ ਸੋਚ, ਉਹੀ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਫੇਰ ਕੱਚ 'ਚ ਜਿੱਤਾ ਉਹ ਬਿੱਲ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਹਾਈਡ, ਵਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹਰ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੰਗ। ਦੇਖੋ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਲਾਗੂ ਆ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 15 ਕਲੀਅਰ ਡੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੱਲੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣ। ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੱਖ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਲਿਆਇਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਲਡੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਨਾਟ, ਹੀ ਵੋਂਟ ਬੀ ਪਾਰਟ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਮਾਈ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼, ਮੇਰੀ ਹਲੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਚਲੋ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੀ। ਰੱਬ ਬਚਾਊ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਠੋਕੂ ਮਗਰ ਰੱਬ ਬਚਾਊ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਰੱਬ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਓ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਅੱਜ ਵੀ ਬਚਾਓ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣੇ, ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ। 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦਾਦੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਵੇ। ਆ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਰ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਫਟਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੈਮ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆ ਸਕੈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਬੈਕਵਰਡ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਈ ਅਦਰ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲਏ ਆ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਤਾਂ ਆਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਕਦੋਂ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਦ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਦਾ ਕੱਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੀ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। देखो कांग्रेस पार्टी ने अपनी नाकामियां लुकाउण वास्ते बड़े शरारत अपनाउण की कोशिश की है। फिर वही गल ना, दिल्ली भी समझदा है कि पंजाबी मूर्ख, किसान मूर्ख, खेत मजदूर मूर्ख, इन्हां नूं समझ कोई नहीं आउंदी, ते कांग्रेस भी वही कुछ समझदी है। मैं धन्नवादी हाँ कि जिन्हां ने ये गल कीती है कि 17 च जिहड़े वायदे कीते सी असीं उहदा भी सवाल रखांगे 19 नूं। असलीयत की गल है, पंजाब सरकार जे बनी सी, उन्हां दा चोण मैनीफेस्टो आ एडा चोण मैनीफेस्टो सी, आइडिया सोहणियां सोहणियां इन्हां ने आप दियां फोटोआं लाइयां, पूरा लीपा पोची करके, ते निकलिया अंदरों कख नहीं। वो सवाल वो कहिंदे असीं पुछांगे, ते क्यों ना पुछण, उन्हां दा है, उन्हां नूं फ्रॉड कीता गया पंजाबियां नाल। इस गल ते सवाल हर पुछे जाने चाहिए और इन्हां नूं जवाब देना चाहिए, मगर हर सवाल दे जवाब तो भज रहे। दिस इज़ नॉट ए नैशनल सिक्योरिटी मीटिंग नहीं है 19 तरीक नूं, ये पंजाब दे भविख दा मुद्दा, हर पंजाबी नीड्स टू नो। पंजाब दी सिक्योरिटी दा मुद्दा, पंजाब दी आउण वाली पीढ़ी दी सिक्योरिटी दा मुद्दा। और मैं आस करदा, उम्मीद करदा, मैं फिर फोल्डेड हैंड्स ते, क्योंकि मैनूं तां एवें गलत समझ जांदे आ, मैं फिर दोवें हत्थ जोड़ के कैप्टन साहब तुहानूं बेनती करदा, आ सारे चैनल वाले वीरां नूं यार आपदे कैमरे चंगी तरह उन्हां विखा दिओ, आ पंजाबियां वल्लों बेनती है कि आ बिल जनतक कर दिओ, हर बंदा अपनी गल रख सके, चाहे वो छोटा बच्चा जिहड़ा किसान संघर्ष 'च हिस्सा लै रहा, चाहे कोई बुजुर्ग, साडी माता बुजुर्ग साडे उत्थे बैठे आ, वो आपदी गल रख सकन। इस बिल नूं अपना बना के ये पंजाब दी तगड़े होके च आवाज़ निकले 19 तरीक नूं। ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੋਰ ਕੱਲੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਿੱਕੇ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ 3 ਗਨਮੈਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ 16 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਗਿੜਗੜਾਇਆ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 5-5 7-7 ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ, ਚਲੋ ਪਿਛਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਵਾਬ, ਸਵਾਲ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ, 0 ਆਵਰ, ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਐਡੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣੀ ਹੈ ਰੂਲ ਬੁੱਕ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲ ਸੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮਗਰ ਪਿਛਲੇ 2-4 ਸੈਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਜਟ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਨੈਕਸਸ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ 5 ਤੋਂ 10 ਗਨਮੈਨ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਨੀਡ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਫੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਨਿਗਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਐਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਲੜੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਫੋਨ ਖੋ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਜੇ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਫੇਲੀਅਰ ਇਨ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਦ ਪੁਲਿਸ, ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਦ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਐਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਕਿ ਕੱਲਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਆਪ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ, ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਘਟਨਾ, ਬਾਰ ਕਈ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਈਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਾਨਾਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਭ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ। ਹਮਦਰਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਐਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਵੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਰਥ ਇਟ। ਔਰ ਜੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਰੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਦੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਝਾਂਸਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਉਹ। ਮਗਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ, ਔਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ। ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਚ, ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਯੰਗ ਹੈ ਚਾਹੇ ਓਲਡ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕੰਸਰਨਡ ਕਿ ਇਹ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਲੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ।